ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಫೀಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಲಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದಿನಾಂಕ 5/7/2024 ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾ DDP ಅವರಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು BO ಅವರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಚಾಲೂ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಘೋಷಿತವಾಗಿ ಜಿಡಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಿಡಗಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ DDP ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದೇನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಆಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. DDP ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ BO ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲು ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಚೇರಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಜಿಡಗಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ PO ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು BO ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜರೂರತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆ ಸ್ಕೂಲ ಒಂದು ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಲಾಯಕರಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ. ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ BO ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಗ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಡಗಾ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇವತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ, DDP ಅವರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಲಿಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಶಾಲೆ ಚಾಲು ಇಟ್ಟೋದು, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಭೀ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿತ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯುಕ್ತರೇ ಮತ್ತು DDP ಅವರೇ ಮತ್ತು BO ಅವರೇ ಏನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕೊಳಗೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸೈನ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DDP ಅವ್ರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಜಿಡಗಾ ಇದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಇಲ್ಲಿ GPS ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಇವತ್ತು ಏಟಾಗಿದೆ 5/7/2024 3:22 ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಂದೇ ಇದು ಗೋಳಲ್ಲ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇವರು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ
ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आज प्रेस मीट करने का मकसद ये है, हमारे भारतीय युवा सेना तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन चिंचर है, महिला घट के उपाध्यक्ष उमाश्री है, हम उपाध्यक्ष है। हमारा मकसद यही है सब, अलन तालुका में जिड़गा गांव है। जिड़गा गांव में 5 तारीख बोलते जुम्मा के दिन स्कूल बंद था। स्कूल क्यों बंद था? ना गवर्नमेंट छुट्टी है ना ये है, क्या भी है। बंद होने की वजह होना हमारे को वजह बीओ को पूछे हमारे अध्यक्ष फ़ोन करके, मैं खाली देख के इंक्वायरी करता हूँ बोल के बोलते 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। उनका बच्चों का एक दिन का भविष्य हार्ड होता ना, सब कौन जिम्मेदार है इसके? मैं वहाँ के एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, BR पाटिल साहब से, अलन के एमएलए साहब से, आपके ताल्लुके में जिड़गा गांव है, आप क्यों नहीं इंक्वायरी करते साहब? ऐसा एक दिन बंद करे तो एक दिन का कितना हार्ड होता है बच्चों का। एजुकेशन पहले इंपॉर्टेंट है। पहले बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल डेवलप करो तो ये बगैर बिला वजह क्यों बंद करते स्कूल? कुछ तो वजह होना ना। उस दिन क्या गवर्नमेंट छुट्टी थी, क्या थी? ठीक है, हेडमास्टर का काम है बीओ को अप्लीकेशन देना, किस वजह से बंद करे उन्होंने, वो होना पहले। जो जिसकी गलती है सबको सस्पेंड करना, उसमें नहीं लिए तो हम आगे सीधा अलन तालुका में स्ट्राइक करने वाले। अगर 2 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो हम उसको आगे एक्शन करते हैं हम। मगर अब फिल वक्त क्या गलती से बंद करें? जाके देखे तो जीपीएस फोटो है, बंद है। एक बच्चा भी नहीं, हेडमास्टर भी नहीं, लॉक है। क्या वजह से लॉक है? उस दिन एक दिन की बच्चों की पढ़ाई लाश हो गई। अब इसके जिम्मेदार कौन है? क्या तालुक बीओ है, क्या हेडमास्टर है, क्या एमएलए साहब है, क्या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब है, कौन है? एक दिन बच्चों का फ्यूचर हार्ड हो गया। 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे को जवाब देना उसका। नहीं बोलता हूँ तो सबको सस्पेंड करना। सब इतनी ये करता हूँ। अगर आगे नहीं हुआ तो हम आगे क्या एक्शन करना है करते हैं सब। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक है। पूरे 300 से 400 बच्चे हैं वहाँ। बच्चों का एक दिन का एजुकेशन ये होगा ना, सब वेस्ट होगा ना। उसको जिम्मेदार कौन है? सब छुट्टी करो। छुट्टी क्या वजह से छुट्टी हो गई उस दिन? कुछ तो रीजन होना। बीओ को इन्फॉर्म करना नहीं करना बच्चों को, बगैर बोले कैसे छुट्टी करते तुम? बीओ ने निर्लक्ष्य। बीओ साहब को हमारे अध्यक्ष फोन कर पूछे तो मैं खाली इंक्वायरी करता हूँ बोलते हैं इंक्वायरी करना है। उसी दिन जाना जगह पे, किस वजह से बंद करा? हेडमास्टर को जगह पे से निकालना तो बच्चों का भविष्य सही रहता। बच्चों का जिंदगी कौन खराब करते हो? ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में सही फैसिलिटी नहीं रहने से प्राइवेट स्कूलों जा रहे बच्चे। क्यों? तो गवर्नमेंट वाले सही सहूलत करो, तुम ऑटोमेटिक बच्चे आते हैं। तुम बगैर बोले कैसा बंद करते हैं स्कूल? गवर्नमेंट के हमारे बताना, गवर्नमेंट छुट्टी रीजन गवर्नमेंट छुट्टी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट में चालू है स्कूल, वो स्कूल क्यों बन रहा है जिड़ेगा? इसके जिम्मेदार कौन है? उनके ऊपर एक्शन लेना। हमारे कार्यकर्ता है वहाँ गाँव में, जिड़गा में है, उन्होंने फोन करके बोले बंद है स्कूल बोल के। हम खुद जाके देखे तो बंद है स्कूल वहाँ। एक बच्चा तो रहना नहीं, तो एक मास्टर तो रहना, एक प्यून तो रहना, पूरा गांव का गांव बोलता बंद है बोलो। 5 तारीख के दिन क्या फोटो है, चाबी है यहाँ, कोई भी नहीं है वहाँ। दिए कब दिए आपको? हफ्ते के दिन दिए, अभी तक उसका क्या भी नहीं लिए, कुछ भी एक्शन नहीं है। क्या वजह से? देखे तो हमारे BR पाटिल साहब है अलन के, उन्होंने एक्शन लेना। अब सब जिम्मेदार उनके ऊपर ही। अब क्या एक्शन लेते? जिड़गा तालुके पे जो गांव है, गांव का एक्शन लेना। नहीं बोलता हम 2 दिन में सीधा गांव को आते, नहीं बोलते हैं डीसी ऑफिस पास स्ट्राइक करते हम। DDP दिए, सबको दिए, लेटर सबको दिए, सबको लेटर दिए। अभी तक क्या भी एक्शन नहीं है इसके ऊपर। इसके जिम्मेदार कौन है वो जवाब देना हमारे को। नहीं बोलते हम 2 दिन में सीधा डीसी ऑफिस पास बैठ जाते सब लोग। आप लोग बोल रहे हैं हम आपको जाके इंक्वायरी करें बोल के बोल रहे हैं। हमें एजेंसी का जब मीटिंग होगा, हाँ इंक्वायरी करें ना, हाँ, गाँव लोगों को इंक्वायरी करें, क्या बोले हम गाँव? कुछ भी किसको भी माहिती नहीं है साहब। अगर सबको अगर माहिती रहा है, HDMC मेंबर को माहिती रहा है, हेडमास्टर को हेडमास्टर क्या तो रहा है, कुछ भी किसी को क्या भी नहीं मालूम, बंद है इसको। बच्चों को लेके काम तो पिकनिक तो बता दे भाई, बता दे पिकनिक कैसे एक रीजन बता दे, हमारे लेटर बता दे। DDP और पटेल परमिशन कुछ भी बिना देके बंद कराए। बिना देके बंद कराने की वजह क्या है? हेडमास्टर की क्यों बंद करना? एक दिन का बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया ना। DDP साहब को पूछे तो खाली हम भेज के इंक्वायरी कराता हूँ, बोल रहे उन्होंने जगह पे जाना, जाके इंक्वायरी करके उन्होंने क्या है निकालना, सबको निकालना। गलती है क्यों? तो ऐसा ही हम गलत फहमी में रहे तो आगे बच्चों का फ्यूचर खराब होता, दूसरा क्या भी नहीं है। अगर 2 दिन में इसका जवाब नहीं मिला तो हम 2 दिन में सीधा DC ऑफिस के पास जाके बैठते हैं हम सब जने। पहले भी हुआ होगा, मगर अब हमारे को मालूम तो इन बगैर बोले ना BO को इन्फॉर्मेशन रहता, ना हेडमास्टर को इन्फॉर्मेशन रहता, ना HDMC को मेंबर रहता, ऑटोमेटिक कैसा बंद करते हैं? क्या उनका खुद का स्कूल है? खुद का स्कूल है तो बंद करना नहीं, तो गवर्नमेंट स्कूल है क्यों बंद करें? क्या
ठेस नहीं ना हुआ, किसकी बात करना उस दिन? हम जिस दिन गए थे उस दिन कोई भी नहीं था, किससे बात करना हम? कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्या नहीं है, फोटो है, कंस्ट्रक्शन कहाँ है बताओ? ये इसमें नया कंस्ट्रक्शन कहाँ बता रहा बताओ? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर वैसा रहा तो बता देना, बीओ साहब को इन्फॉर्मेशन देना था ऐसा था बोल के। स्कूल बंद है तो गाँव वाले और जो जिम्मेदार है बच्चों का, माता पिता और पेरेंट्स कोई भी रहते हैं, वो लोग उसको उसके बारे में ऑब्जेक्शन करना। आप ಅವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇತ್ತವತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರತ್ತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ, ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಡೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.